Hello, Matrijam, and watching Northeast Express on Bill TV. The National People Party has announced I Appendang as the party candidate for the upcoming 28 Koredang ST Assembly constituency by-elections. Appendang is a social worker serving the society in various capacities. With this announcement, the NPP is the second party to announce its candidate for the constituency. Earlier, PJP has announced Taucher Ayamchan as its candidate. Meanwhile, sources inform that Congress party is expected to announce its candidate very soon. The 28 Koredang seat fell vacant following the demise of veteran leader Imkong L. Imchan. The by-elections to Koredang constituency will be held on April 9. The NPP has also fielded Daniel Langtasa for 113 half-long, Ganseng B. Sangma for 28 Boko Tangau, and Aminul Islam for 11 Mankachar for the forthcoming Assam Legislative Assembly elections. Now moving on to the next news. Ahead of the 2026 Assam Assembly elections, Chief Minister Himanta Biswa Sarma filed his nomination on Friday following a massive rally in Guwahati. The rally began from Kanapara Veterinary Field and concluded at the DC office in Hengrabari. Thousands of PJP supporters participated in the procession with traditional cultural dance groups welcoming the Chief Minister during the nomination filing. Supporters expressed strong confidence that Sarma would return as Chief Minister after the elections. Responding to remarks by Congress leader Gaurav Gogoi, Sarma said he viewed them as a compliment. The Chief Minister also hinted at possible defections from the Congress, claiming that more leaders could join the PJP suit. He emphasized his political vision, stating that uniting the Hindu community remains one of his key missions. Sarma further highlighted development as a central agenda, crediting Prime Minister Narendra Modi for ongoing work in Assam. He also announced that he will begin his roadshow campaign for March 24. Sir, today you have filed a nomination. This is for the you were sitting 6 consecutive term. What message would you like to say to the people of Jalukbari and Assam? In fact, this will be my 7th election. First election I lost. Thereafter, next 5th election I won. Today will be my 7th election, and hopefully I will get full support from my constituency as well as from people of Assam. But what do you have to say, Dada? Because Mr. Gogoi is saying that this is an election between Congress and Himanta Da. We need to ensure... That's good. I mean, if Congress party elevated me to an institution, then I should feel happy. I offer my deep thanks to deep gratitude to him. That instead of fighting with a party, he said he is fighting with an individual. That means today I have become an institution. I am not so, but anyway, if you get a compliment, you should thank. From Congress to BJP, I think today evening also lot of Congress people will join. Congress is saying that you have posed on their leaders just ahead of election. I am going to have each and every Hindu people in the fold of BJP. That is my mission. Because Hindus should be united. So one of my mission in life is to unite Hindu Samaj. So why people should be in Congress party and do anti-Hindu activity. So they should come to their natural home. इस बारिश के बावजूद काफी सारे लोग 30,000 से ज्यादा लोग आए आपके साथ। देखिए सारे तो लोग हैं, कोई मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे लोग मुझे आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो असम के लिए काम किए, विकास किए, तो सारे लोग मोदी जी को वोट देगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। Sir, in every election, what is the main plank on which you are contesting this election this time? We want to secure identity of Assam. We want to have more faster development for Assam. विकास एंड परिषद, यही जो हमारे मुद्दा है। आप हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, लेकिन अभी चुनाव का डंका जो कि बज गया है, कब से फुल स्विंग में कैंपेन? 26 तारीख से 23 तारीख को मेरा नॉमिनेशन, 26 तारीख से मैं रोड में ही रहूँगा। प्राइम मिनिस्टर will be coming. Prime Minister. पूरे असम में चुनाव की धूम
चल रही है और आज कोई जिलों में कोई नेता आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और इस वक्त मैं गुवाहाटी की हैंगराबाड़ी में मौजूद हूँ। डीसी ऑफिस के सामने आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा अभी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसीलिए हज़ारों की तादाद पर यहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं, उनको साथ देने के लिए आए हैं। चाहे बूढ़े हो, यंग हो और बच्चे हो, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने लोग और असम के ट्रेडिशनल जो डांस ग्रुप है वो भी लेके आया है यहाँ पर। आप लोग देख पा रहे होंगे कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हज़ारों की तादाद पर लोग आया हुआ है। असम चीफ मिनिस्टर को ये लोग वेलकम के लिए, उनको स्वागत के लिए यहाँ पर आया है। जो चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा नॉमिनेशन फाइल करेंगे इसीलिए लोग आया है। आप लोगों से थोड़ा बात करते हैं, क्या बोलेंगे? बहुत ভাল লাগিছে আকৌ কি কম আৰু আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ বহুত কাম কৰিছে মামা জিন্দাবাদ আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ আকৌ এবাৰ জিন্দাবাদ চৰকাৰ আমাৰ নিউ গুৱাহাটী 35 लोगों का कहना है फिर से बीजेपी सरकार। आप लोग क्या बताएंगे? आप बोलिए, ये जो सीएम अभी नॉमिनेशन फाइल करेंगे क्या बताएंगे? बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना बारिश में हम लोग सुबह से ये खड़ा है, इतना अच्छा सार के लिए बेस्ट विशेस पर सर थैंक यू। हम लोग बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनकी जो जनप्रियता है, जो उन्होंने 5 सालों में काम किया, शायद इसीलिए उनको साथ देने के लिए हज़ारों की तादाद पर निकल के आया है। मैं गुवाहाटी से नकुल चंद्र राभा, हॉर्नबिल टीवी। A fresh spell of gunfire was reported at Sinaketel village located along the fringe of Ukhrul district, with armed confrontations continuing intermittently since Thursday afternoon, raising fresh concerns over the fragile security situation in hill areas. According to the secretary of the Sinaketel village authority, suspected Kuki armed militants allegedly opened fire using automatic weapons from multiple directions along the Lungta Hill range at around 3:20 p.m. on March 19. The attack reportedly triggered retaliatory firing from Tangkul Naga village volunteers, leading to an exchange of gunfire that continued for over an hour. Sources confirmed that sporadic firing persisted into Friday morning, keeping the area on edge and forcing villagers to remain indoors amid fears of escalation. While no casualties have been officially reported so far, the incident has triggered panic among residents, particularly in vulnerable peripheral settlements. The fresh confrontation underscores the continuing volatility in inter-community border areas despite ongoing security measures and repeated claims of stabilization by authorities. Security forces are yet to issue an official statement on the incident at the time of filing this report. The long wait for Borkola Assembly constituency ended as soon as the Bharatiya Janata Party released its candidate list for the Assam Legislative Assembly elections 2026. The party has once again nominated former MLA Kishore Nath, who won in 2016, as its candidate for this seat, after his name was included in the first list announced by the PJP Central Election Committee on 19 March. Local PJP office bearers and supporters gathered at his residence to express their excitement. Party leaders and workers garlanded him with flowers, extended best wishes and gave him a firm promise to secure a massive victory with a huge majority in the 2026 elections. Expressing gratitude for this opportunity, Kishore Nath said that he would repay the trust placed by the party high command with a record-breaking victory. Party sources stated that PJP has taken this decision by giving importance to his experience and strong local connections in the Borkola constituency. কাম কৰিছে একোশত দিয়া নাই এতিয়া আকৌ দিয়া হৈছে আপোনাক কি ক'ব আপুনি কি কৰিব এইটো শুনি ভাল লাগিছে আপোনালোকেই কৈছে যে 2016ত মই আছিলো 2016ত বহুত কাম কৰিছো আৰু 2021ত টিকেট দিয়া মই পোৱা নাছিলো আৰু এতিয়া 2026ত আকৌ মই টিকেট পাইছো এইটো সব আমাৰ এইটো কাৰণে মই সবচেয়ে প্ৰথম আমাৰ দলক মই ধন্যবাদ দি লৈছো আমাৰ দলৰ যেটো নিয়ম আৰু নীতি আৰু এই হিচাপে আমি কাম কৰি গৈ আছো দলৰ ওপৰত এটা আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখি পেলাই আমি কাম কৰি গৈছো আজি হেইটো মই চাবলৈ পাইছো ৰাইজে বস্তুটো গম পাইছে ৰাইজে চাইছে যে হয় যে সিটিং এমএলএ থকাৰ পিছত
2021 টিকেট নোপোৱাকৈ 5 বছৰ মই দলৰ কাম কৰিছিলোঁ, নিষ্ঠা সহকাৰে দলৰ যি আদেশমতে দলৰ কাম কৰিছিলোঁ। আৰু 2026 দলে আকৌ মোক পুনৰাই এই সিটতে প্ৰত্যাশী হিচাপে মানে প্ৰাৰ্থী হিচাপে আকৌ মোক টিকেট দিয়াৰ কাৰণে মই দলক ধন্যবাদ দিছোঁ, যাৰ বাবে মই আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱক মই অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনজী লগত অমিত শ্বাহজীকো মই ধন্যবাদ দি লৈছোঁ। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু ডাঙৰ আমাৰ সকলো লিডাৰকো মই ধন্যবাদ দি লৈছোঁ। আৰু বিজেপি আসাম প্ৰদেশৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া মহোদয় আৰু আসামৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব মহোদয়ক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত যি আস্থা বিশ্বাস কৰি মোক আকৌ পুনৰাই মোৰ বৰখলা সমষ্টিৰ পৰা মোক যি বিশ্বাস কৰি মোক টিকেট প্ৰদান কৰিলে, যাৰ বাবে মই তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ বিজেপি কাছাৰ জিলাৰ সকলো সদস্যক সভাপতিৰ পৰা লৈ একদম বুথ স্তৰত বুথ প্ৰেচিডেণ্টৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ সকলোৰ আস্থা বিশ্বাসৰ কাৰণে পাৰ্টীয়ে আকৌ মোক একবাৰ চান্স দিলে এই বৰখলাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কাৰণে। আৰু মই এইটোৰ ওপৰত মই কথা দিব পাৰোঁ যে পাৰ্টীয়ে মোৰ ওপৰত যেনেকৈ বিশ্বাস ৰাখিছে আৰু মই দলৰ বুথ প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা লৈ মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা জিলাৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাক লগত লৈ আমি এনেকুৱা কাম কৰিম আৰু এনেকুৱা ৰিজাল্ট ওলাম, সেইটো ৰাইজে তেতিয়া চাব। আজিৰ দিনত যে বিৰোধী দলৰ যোনেও হয়, কোনোবাই কৈ আছিলে অথনি এজনে সুধি আছিলে, কিন্তু মই ভাবিছোঁ তেনেকুৱা একো নহয়। আৰু মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলক লগত লৈ পেলাই এইবাৰ আমি বিপুল ভোটত জয়ী হ'ম বুলি। Following the announcement of candidates by the Bharatiya Janata Party (BJP) for various assembly constituencies in Cachar district for the upcoming 2026 Assam Legislative Assembly elections, a festive mood has been witnessed at the party office. There has been widespread celebration among party workers and supporters after Dr. Rajdeep Roy received the ticket from the Silchar Assembly constituency. As soon as he arrived at the BJP office, he was welcomed with flowers and komochas. Dr. Rajdeep Roy expressed his gratitude to the central leadership. Even though he did not receive the ticket in the Silchar constituency, the current MLA Dipayan Chakrabarti has assured that he will work in coordination with him. In this context, Amiya Gandhi Das, who received the ticket from Dolai SC Assembly constituency, came to the BJP office and expressed gratitude to the party. In the Katikura constituency, after Kamalkya De Purayashta received the ticket, a wave of joy has swept throughout the area. This candidate announcement was created new enthusiasm among BJP workers and supporters in Cachar district. The party leadership has expressed hope for victory in the upcoming elections by capitalizing on the unity and zeal. আমি অত্যন্ত খুশি। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ দিতে চাই ভারতীয় জনতা পার্টির সব কার্যকর্তাদেরকে, যে কার্যকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে উত্তর পূর্ব ভারত বিশেষ করে আসামে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার বিগত বছর থেকে চলছে। আমার দলের নেতাদের বিশেষ করে গুয়াহাটি এবং দিল্লির সব নেতৃবৃন্দদেরকে আমি আমার ব্যক্তিগত গ্র্যাটিটিউড আমি জানিয়েছি, ধন্যবাদ জানিয়েছি যে আমাকে আরেকবার সুযোগ দিয়েছেন। বিশেষ করে শিলচর বিধানসভাতে আমাকে শিলচর বিধানসভার লোকদের জনসাধারণকে সেবা করার আরেকবার সুযোগ আমি পেয়েছি। অবশ্যই মধ্যখানে ইলেকশন আছে, ইলেকশনটা জিততে হবে। ইলেকশন জিতে আমি আশা করি এই সুযোগটা আবার পাবো। শিলচরে বিভিন্ন জনগণের একটা ক্ষোভ রয়েছে, তো সেক্ষেত্রে কোনো প্রত্যাহ্বান আছে? জনগণের তো ক্ষোভ আছে, এটা আমি জানি, কিন্তু সেরকম ক্ষোভ নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি আসার পরে একটা করে টিক বক্স করা হচ্ছে, বক্সে টিক করা হচ্ছে, খুব কিছু করে যাচ্ছে। একসঙ্গে সব খুব যাওয়া হবে না। 70 বছরের সমস্যার সমাধান হতে 70 দিনে হয় না। আশা করি আমরা আগামী দিনে যেভাবে সরকার উত্তর পূর্ব ভারতের দিকে নজর দিয়েছে, বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদীর সরকার উত্তর পূর্ব ভারতের দিকে এবং ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার বিশেষ করে বরাক উপত্যকার দিকে নজর দিয়েছে। আরবান এরিয়াতে কিছু আরবান ইস্যুজ আছে, এই আরবান ইস্যুজের জন্য আরবান প্ল্যানিং এর দরকার আছে এবং আমরা স্পেসিফিক এক্সপার্টসদেরকে নিয়ে এবং সবাইকে একসঙ্গে করে দল এবং টেকনিক্যাল এক্সপার্টসদেরকে একসঙ্গে করে যাতে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, এটা আমরা নিশ্চিন্তভাবে করব। আমি আপনার জড়িয়তে আমি বরাকবাসী বিশেষ করে বরাক উপত্যকার যত আরবান এরিয়াগুলো আছে তাদের জনসাধারণকে আমি আশ্বাস দিতে চাই যে আমরা সায়েন্টিফিক সলিউশন করার চেষ্টা করব।
একসময় যখন আপনি সাংসদ ছিলেন তখন আপনার দ্বারা দীপায়নদাকে অনেক সাপোর্ট মিলেছিল এবং ওনাকে টিকিট দেওয়া হয়েছিল, আর এখন আপনার জন্য ওনাকে টিকিট দেওয়া হয়নি, এই বিষয়ে কি বলবেন? দেখেন, এটা দলের একটা নীতি অনুযায়ী কাজ হয়েছে। দীপায়ন আর আমি একসঙ্গে, আমরা বন্ধুস্থানীয়, অনেক বছর থেকে একসঙ্গে কাজ করেছি। কার মাথায় ক্যাপ্টেনশিপটা আছে সেটা পরের কথা, আমরা একসঙ্গে কাজ করে যাব। দীপায়নের সঙ্গে আমারও সকালে একটু আগে কথা হয়েছে, একটু পরেও আমরা আবার কথা বলে, নিশ্চিন্তভাবে থাকেন, আমরা একসঙ্গে মিলে কাজ করব। অনুভূতি মানে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী, তো একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে আজকের যে দিনটা আমরা সবাই দেখছি, এর জন্য আমরা অনেকদিন থেকে অপেক্ষা করেছিলাম। দীর্ঘ প্রায় 40 বছর থেকে আমরা কাজ করে আসছি। তো সেই হিসাবে আমরা যে আশাবাদী ছিলাম যে এবারে নির্বাচনের দল আমাদেরকে প্রার্থিত্ব করবে, এবং আমি একটা কথাই বলবো, আমাকে প্রার্থিত্ব করে আমি আশাবাদী এটাই যে একদম সাধারণ কার্যকর্তা যারা আছে তাদের মনেও কাজ করার আরো প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। এই কারণে বৃদ্ধি পাবে, সবাই বুঝবে যে দলে কাজ করলে পরে একদিন না একদিন দলের যে সেই যে যেটা করার প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা করেছে, দল আমাকে এই স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। এই জন্য দলের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি এবং বিশেষ করে আমার দলের যে সমস্ত জনসাধারণ আছেন, পার্টির যে সমস্ত দেবতুল্য কার্যকর্তারা আছেন, আমার মন্ডল সভাপতি, বুথ সভাপতি, আমার শক্তিখণ্ড প্রমুখ, আমার পৃষ্ঠা প্রমুখ যারা আছেন, আমার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আছেন, গ্রুপ মেম্বার থেকে শুরু করে গ্রুপ মেম্বার আছেন, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আছেন, পঞ্চায়েত সভাপতি, সভানেত্রী আছেন, এবি সদস্য আছেন, জেলা পরিষদ আছেন, আমার এখানে এবং মাননীয় সাংসদ আমাদের এখান থেকে আছেন। আমি সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই কারণেই যে সবার সহযোগিতা, সবার মানে সমর্থনে আজকে এখানে পৌঁছতে পেরেছি। আমি এর জন্য একটাই কথা থাকবে যে দলাইকে একটি বিকশিত দলাই, একটা মডেল দলাই সেই পরিণত করতে হবে, যাতে দলের মানুষও বুঝতে পারে যে দলাই একটি ভালো স্থানে আছে। সেটাই আমার ইয়ে থাকবে, একটা বিকশিত দলাই গঠন করে আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকবে। বিগত উপনির্বাচনে যখন নিহারঞ্জন দাসকে প্রার্থী করা হয়েছিল, তখন প্রথমই আপনি একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রার্থিত্ব চেয়েছিলেন, নির্দল হয়ে লড়তে চেয়েছিলেন। তখন দল আপনাকে বিভিন্নভাবে ম্যানেজ করে বসিয়ে দিয়েছে এবং আপনি নমিনেশন উইথড্র করেছিলেন। কিন্তু এবার আপনার প্রার্থিত্ব লাভে নিহারঞ্জন দাস তিনি দল ত্যাগ করেছেন এবং তিনি নির্দল হয়ে লড়ার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তো সেক্ষেত্রে আপনার প্রত্যাহ্বানটা কি? আমি আশাবাদী যে উনিও যেহেতু দলের একজন কর্মকর্তা এবং দল ওনার সাথে আলোচনা করবে, আমিও যোগাযোগ করব, এবং আমি আশাবাদী যে দলের যে সমস্ত আদর্শ আছে, আদর্শ অনুযায়ী উনি আবার একসাথে আমরা মিলেমিশে কাজ করবো, সেটাই আমি আশাবাদী। আমি আশাবাদী ওই জায়গায় আশাবাদী যে উনি এবং আমরা একসাথে মিলেমিশে কাজ করবো। উনি আপাতত উনি হয়তো করেছেন, আমি জানি না করেছেন, কিন্তু দলের যারা নেতৃবৃন্দ আছেন, দলের নেতৃবৃন্দের সাথে সেই ব্যাপারে নিশ্চয়ই আলোচনা করবে, একটা সুরাহা হবে। সেই হিসাবে আমি দেখছি না এখনো, কারণ আমি সেই হিসাবে দেখছি না এখন, যে আমরা আশাবাদী যে নির্দল উনি দাঁড়াবেন না, আমরা আশাবাদী, সেই আশা আমরা রাখতেই পারি দলের একজন সাধারণ কার্যকর্তা হিসাবে। নেতৃত্ব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিশেষ করে আমাদের রাজ্যিক নেতৃত্ব দিলীপ শইকিয়া মহাশয় এবং বিশেষ করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার উপর আস্থা প্রকাশ করার জন্য। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে যেহেতু বিজেপি একটা রাষ্ট্রবাদী দল, রাষ্ট্রীয় হচ্ছে কি মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে যে অন্য কিছু কোনো স্থান থাকে না, রাষ্ট্র নির্মাণ করা, রাষ্ট্র গঠন করা, সেটাই হচ্ছে কি মুখ্য উদ্দেশ্য। আর বর্তমান সময়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে ডেভেলপমেন্টের একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান সময় কাঠিগোড়া বলুন বা বরাকবিলি যে কোনো অঞ্চল বলুন, যেভাবে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেটা থেকে কেউ বঞ্চিত হতে চায় না, এবং কাঠিগোড়াও সেই এক ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। যে বিগত কয়েকদিন থেকে দেখা যাচ্ছে যে শাসক দলের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় সেইভাবে ডেভেলপমেন্ট হওয়াটা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা মানুষের একটা অনুভূতি যে কিভাবে শাসক দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যায়, এবং বর্তমান সময়ে আমি মনে করি যেখানে সভ্যতা সংস্কৃতির প্রশ্ন, যেখানে আমাদের কৃষ্টি কালচারের প্রশ্ন, যেখানে জাতি গঠনের প্রক্রিয়া, যেখানে রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া, সেখানে আমি একজন কমলাক্ষ দেবপ্রকাশ পিছনে থাকতে পারি না। আর যেহেতু বলা হয়েছে যে এবার আমি হয়তোবা বিজেপির প্রার্থী হয়েছি, শুধু আমি নয়, যত হিন্দু লিডাররা যারা আছেন যারা প্রত্যেকে আস্তে আস্তে শিফট করছে, কারণ কংগ্রেসে কোনো সেই বাতাবরণ নেই, কংগ্রেসে কোনো বাতাবরণ নেই যে হিন্দু লিডাররা কংগ্রেসে থাকবে, সেই বাতাবরণটা নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলছে, আমরা যখন সেই কংগ্রেস অফিসে যেতাম, সেখানে গিয়ে হিন্দু মানুষরা যে গিয়ে কংগ্রেস করবে সেই বাতাবরণ, সেই পরিবেশটা না। তাই ভারতবর্ষের 85% মানুষকে অস্বীকার করে আপনি রাজনীতি করতে পারবেন না। তাই কংগ্রেস কিন্তু 85% মানুষকে
অস্বীকার করে রাজনীতি করেছে। তাই জন্য বর্তমান চীনের বাতাবরণ। একসময় হয়তো বা বিজেপির অবস্থা এটা ছিল, কিন্তু তখনই নেতৃত্বরা বলেছিলেন একসময় দেখতে পারবেন বিজেপির কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে। আজকে দেখা যাচ্ছে যে বিজেপি ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বুকে একটা প্রতিষ্ঠিত একটা রাজনৈতিক দল, এবং সেই দলের একজন বিধায়ক হিসেবে টিকিট পাওয়ায় আমি নিজেকে গর্ববোধ করছি। কিন্তু বিগত 7-8 মাস ধরে কি একটা বিদ্রোহের কোথায় বিদ্রোহ? আমি তো কোথায় বিদ্রোহ দেখছি? মানে যে হারে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে মানুষ, যেভাবে আনন্দ করছে, কোথায় বিদ্রোহ? আমি হ্যাঁ, ইলেকশনের আগে একটা প্রক্রিয়া থাকে, হয়তো বা কিছুজন থাকে একজন ক্যান্ডিডেটের ফেভারে, আরো কিছুজন থাকে অন্য ক্যান্ডিডেটের ফেভারে, কিন্তু বিজেপি এমন একটা সংগঠন, যে সংগঠনের কাছে ফুল সিম্বলটা হচ্ছে কি বড় কথা। যে আমাদের এই দেখতে পাচ্ছি ক্যাডারের মধ্যে এবং বিশেষ করে কার্যকর্তাদের মধ্যে একটা মানসিকতা, যে কাকে ফুলের সিম্বলটা দেওয়া হলো। ব্যক্তি এখানে বড় নয়, ব্যক্তি পুজো করা হয় না, এখানে ফুল সিম্বলটা হচ্ছে বড় কথা। তাই আজকে প্রত্যেকটা মন্ডলে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, প্রত্যেক ভূ সহোদরী আসছে। তাই বিদ্রোহ বলা যায় যদি, যে বিদ্রোহ আপনি টিকিট পাওয়ার পর মানুষ হাজার হাজার মানুষ বেরিয়ে আসলো, আগুন জ্বালিয়ে হুলস্থুল করে সেখানে একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করলো, সেটা আপনার এগেইনস্টে মুর্দাবাদ ধরে নিল। কোনো মুর্দাবাদ নাই কোনো জায়গায়, কোনো ব্যাপার নাই। ইভেন মন্ডল সভাপতিরা ভূ সভাপতিরা ডেকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, আনন্দ করছে, ফুর্তি করছে। আমি মনে করি সবাইকে বলেছি যে এখন আনন্দ ফুর্তি দরকার নেই। আমরা সেদিনই আনন্দ করব যেদিন আমাদের সমজেলা রূপান্তরিত হবে, আমরা সেদিনই আনন্দ করবো যখন আমাদের অডিটোরিয়াম হবে, সেদিনই আনন্দ করবো যখন আমাদের রাস্তাঘাট হবে। একটা ডেভেলপমেন্ট কাজ করব, একটা করে আমরা বম ফুটাবো। তাই সামনের দিন আমি মনে করি যে রাষ্ট্র সমাজ নির্মাণ এবং দেশের উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এবং ডেভেলপমেন্টের প্রক্রিয়াকে যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় যদি, তাহলে বিজেপির শাসন ব্যবস্থায় যেভাবে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, সামাজিক ডেভেলপমেন্ট বলুন এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বলুন, সেটা থেকে সমস্ত ভারতবাসী এবং আসামবাসী এবং গোড়াবাসী বিরত থাকতে চায় না। আমি এখনো টিকিট দিতে পারিনি, এখনো কংগ্রেস টিকিট দিতে পারেনি, তাকে টিকিট দেবে। তাই প্রতিপক্ষ আমি কাকে বলবো? আগে টিকিট দেবে, তারপর। নাই, দল নেই এখনো, কোনো দল টিকিট দিতে পারেনি। আমি একমাত্র এখন। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.